Assalomu alaykum. Tezroq yaxshi. Yashar ketsiz aka. Qattiq. Ish yashar bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Sog'liq. Aylanib ishlar bitdi. Ha, buyursa, barson. Sog'liq yaxshimi? Charchoy ishlasizlarmi? Bitdimi ishlar? Xudo xolasa. Qaytdingizlar? Ish bitib qoldi voy. Bityapti-da. Yo'qligingizni bildirmayapmiz-da. Ay, молодец sizlarda. Sizlarga ishonib ketdim-da meni. Ishonib shu odam bo'lgan uchun ketdim. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi. Sizlar. Nima o'ylasizlarmi? Yo'q, problema o'ylab. Yaxshi. Yaxshi. Qandaysizlar? Qandaysiz? Hoji, ziyoratda qabul bo'lsin. Ana, mana hoji mana haqiqat. To'g'ri chiqib kelyapsan. Son işlerim bari bitib qolib turgan bu. Yaxshi borib keldik. Xudo xolasa. So'nim. Operatsiya So'nim. yaxshimi? Eng zo'r. Operatsiyaga ketdik. Bo'la legal. Analizlar topshirib o'tadi. Hozir zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. O'sha duo qilsak so'nim bo'ladi. O'zimizda bor edi donori. To'g'rimi? Ha? Qonni bekor oqizib yotibmiz bir chekiga. Maşallah. Keshi o'rganma aka. Qo'shmaga keshi o'rganma. Eng son ekandan da. Qancha do'stlar, ishlarida yaxshi ekansiz. Assalomu alaykum. Appa. Do'stlarmi? Hoji. Ha, inshaalloh. Ish qanday bo'ladi? Xudoga shukr. Charchoq aytasizlarmi? Allohga shukr rahmat. Ishni bitib qo'yibsizlarmi? Vaqt bo'lmay charchash. Ya. Ish bitib qoldi-ku. 10 kunlik atay men ketdim-da. 10 kunlik rezultatni ko'rayin debchi. Nima qilarkin bularni? Nerede ağızlar qancha turadi? Yaxshi. Den sog'lig'ingizlar qancha turadi? Yaxshi. Sirqo'lov, yaxshi o'rtasida ishlayapsizlarmi? Qursoq masalasi qanday tutanyapsiz? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Kelyapti uyinim, kelib qarayapti balдар kelib. Ha, yaxshi. Qumgacha tugandi ular. Kun kecha adibda tugur. Kecha aytib qo'yibsizlar-da. Kecha ukangizga aytdik. Ha, jana yaxshi kelsen borganlar shart kelib qoldi xudo xolsa. Hammoshnikka aytdik aytmabdi-da. Pomoshnik meni olib talada жүргөндө g'ijolat qilgisi kelmaydi. Aytpaptir-da. Yaxshi, eng so'ng. Xo'p, iyi bo'lib ketdi-da. 90 oshib chiqdi. Balki 25 kun sonra. 90 bo'ladi. Qanday bo'lib qoldi? Ish shunda oldilar ele qolibdir-da. Oldi qoldi xolos. Maşallah, eng so'ng. Ya, Oldi. oldilar ele qolibdir-a. Xudo xolasa. Bundan o zabol bor. Maydan bereyim. Sizlarga kuch-quvvatni Xudoyim berib turdi. Zaborni Zabor banya qolibdir-da. zaborni urmadik. Oxiridagi partiyaga g'ishlarcha shataq keldik haligi 10 ming g'ish. Mana mayibchasini urdik, mana qildik. Endi Yaxshi shalperlashim kerak ekan. 4 ming, 5 ming yaxshi g'ish bo'lishi kerak. Aldimi? Yomonni aralashishga Eng so'nim. Az qolibdir bo'lsa. Nexton kadr olib qo'ysa. O produktda orqada yet. Produktda mayda shuda bor tushunib olingizlar. Ziyan bu arkadagi do'stimga qarab turgan o'rta. Sement masalasi ne oldu sement? Seni haligi kuni bo'lgan ki. Bir yarim akvaforma bo'ladi. Agar 160 bo'lsa 60 hayvan ha. Sol jet to'plar. Ha. Konçaklarınız ne ikonu bir oraya. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Hurmatlı Kırgız elim. Hurmatlı mekendeşlerim. Hurmatlı momun Müslüman bir tuğanlar. Mınake Kuday buyursa biz Akniyet Amanat Qoomluk Fondu толук түптөлгөнүнө, документалдуу негиздүү түптөлгөнүнө так 1 жыл болуптур. Былтыры августтун аяктарында фонддун күбөлүгүн алдык элек. Болгону 1 жыл болуптур. 1 жылда фонд эмне жумуштарды жасады, урматтуу мекендештер? Мен сиздерге суроо салайын. Эмне кызматты кыла алды? Эмне иштерди жасады? Кимдер менен кимдердин ортосунда көпүрө болуп берди? Мына бул боюнча
сиздер өзүңүздөр бааңыздарды бериңиздер. Эгерде бир жыл бою туура иш кылсак, Аллах Таалам өзү ыраазычылыгын берген болсун. Эгерде кимдир бирөөнүн көңүлүн калтырып, эгерде кимдир бирөөнүн үмүтүн актай албай, же болбосо кайрылуусун кабыл ала албай, же болбосо бизге үмүт артып ишенип кайрылса, биз жардам бере албай калган инсандардан мен терең кечирим сурайм. Анткени биз баарына жетише албайт экенбиз. Биз жалгызбыз. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Кудай буйруса, ниет чоң. Мен эч бир инсанды мындай үмүтсүз калтыргым келбейт. Бизге үмүт артып кайрылгандан кийин ошол инсандардын бардыгына жардам бергим келет, бирок мен алым жетпей атат. Кудай буйруса, ниет чоң, аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, так 10 күн мурун кеткенбиз. Ушул Чүй областына карай, Ысык көл областына карай кайрымдуулук иш сапарыбыз менен кеткенбиз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эмне иштер менен жүргөнүбүз боюнча дагы кээ бириңиздер маалыматыңыздар бар чыгар, кээ бириңиздер жок чыгар. Негизи эле ушул кайрымдуулук иш чара менен кеттик элек. Кудай буйруса, биз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде ал жакта иш сапарыбыз жыйынтыгына чыгып, мына кече 3-сентябрь күнү кечке амал Жалал Абадка келдик. Мен азыр биздин Жалал Абад областына Жалал Абад шаарына муктаждар комплекси деп бир үй бүлө эмес, көп үй бүлөгө салынып аткан муктаждар комплекс, муктаждарга салынып аткан үйдө турам, урматтуу мекендештер. 10 күн мурун, 15 күн мурун мына ушул жерде дуалы башталды эле. Эми караңыздарчы өзүңүздөр. 10 күндүк жыйынтыкты караңыздар. Мына ушул жерден ары бери өткөн инсандар бул жерге эмне садик салынып атабы, же мектеп салынып атабы деген суроолорду берет. Бирок сүйүнөм, анткени ушунчалык караңыздар чоң жумуш жасалып атат. Мындай айтканда ошо мектепке лайыктуу жумуш жасалып атат. Мына Кудай бурса бул жерге иншалла бир эмес көптөгөн муктаж үй бүлөлөр ушул жерде күн кечирет. Кудай кааласа, ден соолугубуз болуп турса, аманчылык, тынччылык болуп турса, мына ушул жердин кимге насип этсе, мына ошол инсандар ушул жерде бактылуу болуп жашайт деген ишеним өтө зор. Мына азыр усталардын иштеп атканын көрүп атасыздар. 8 уста иштеп атат. Өзүбүз жок болсок дагы бардык материалдарын сүйлөшүп, заготовканы кылып берип, кирпич маселесин, жана башка маселесин, продукта маселелерин бардыгын кыскасы усталарга жакшы жумушту растап берип коюп, анан жолго чыкканбыз. Мына усталар сонун ишти жасап, так 10 күн болуптур кеткеним. 10 күндө жыйынтыкты караңыздар. Уже дуалы бүтүп турат. Дуалы бүтөр алдында турат. Урматтуу мекендештер, 42 000 кирпич келиптир жалпысынан. 42 000 кирпич келиптир. Мына ошол 42 000 кирпичтин бүгүн акыркыларды уруп атышат. Мен айтып келем, бул жерге дагы 60-70 000 кирпич кетет деген биринчи кабаттан эле. Экинчи кабаты уже мына азыр сентябрь болуп атат. Шашылалы, урматтуу мекендештер, аракетти кылайлы. Эгерде элибиз колдоп турса, алыбыз жетип турса, мына ушул тарабын 2 кабат кылып көтөрөбүз деген жакшы ниет бар. Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Шашып калыңыздар. Сиздер дагы ушул ишке себепчи болуп калыңыздар. Аракет кылып калыңыздар. Бул иш убактылуу иш эмес, урматтуу мекендештер, көрүп атасыздар. Эмне деген жумуштар жасалып атат. Акыреттик жашоого даярдык, урматтуу мекендештер. Акыреттик чыныгы жашоого сом үчүн эмес, соо үчүн кызмат кылып атабыз. Келиңиздер, сиздер дагы биргеликте сапарлаш болуңуздар. Мына ушул айтып атам го, азыр 50 000, 60 000, 70 000 кирпич кетсе, мен тагы 30 000 кирпичке акча төлөгүп кеткенбиз. Андан кийин 5 000 кирпич ошо кирпич заводунун ээси жардам берген. 35 000 кирпич маселеси чечилген. Мына азыр 42 000 кирпич келиптир. 7 000 кирпич жөнөтүптүр. Айткан ошо кирпич заводунун ээси. Канча кирпич болсо биз жөнөтөрөбүз, кийин эсептешип алабыз деп. Ар бир кирпич баасы болгону 5 сом. 7 000 кирпичке барып акча төлөшүм керек эми. Жана дагы алдында кирпичтери жетише элек. Урматтуу мекендештер, мына ушул видеолорду канчалаган элибиз көрүп атат. Мен терең кайрылам, дагы да сиздерге өтө терең кайрылып кетем. Канчалаган элибиз жардам берип атат, дагы да жардам берет деп үмүт кылам. Урматтуу мекендештер, болгону бир эле кирпичтен деп кайрылып кетем. Ушул видеону күнүнө 20 000 Одноклассники баракчаларыбызда 30 000 деген инсандар көрүп атат. YouTube каналдарыбызда 2 000, 3 000 деген кишилер күнүнө көрүп атат. Ар бир киши көргөн киши бир эле кирпичтен жардам бере аласыздарбы? Мына ушул муктаждардын үйүнө. Биз үчүн эмес,
келечекте ушул жерде жашоочу муктаждар үчүн бир кирпичти ыраа көрбөстөн ушул инсандарга ыраа көрүп жардам бересиздер деп мен өтө чоң үмүт кылам сиздерден. Келиңиздер урматтуу мекендештер. Кол суналы. Садака менен эч бир инсандын чөнтөгү кемиген эмес. Садака тескерисинче алыстан келген балелерден сактайт сиздерди. Садака сиз бирөөгө 1 сом берсеңиз, сиз бирөөгө 5 сом берсеңиз, сизге Алла таалам кандайдыр бир себеп менен 5 сомуңузду эселеп кайталат. 2 жолу же 3 жолу эмес, миллиондоп кайтарат сиздерге. Мына ишениңиздер, урматтуу мекендештер, бул калп эмес, бул чындык. Мына биз азыр эртең менен кечке чейин бизге мектептен окуучулар кайрылган. Ушунчалык мектеп окуучулары ошол үй бүлөлөрдө шарт жоктугунан, мектеп окуучулардын формасы жоктугунан, кийими жоктугунан, мектеп формасы жоктугунан мектепке бара албай атат деп ушунчалык энелер кайрылган. Мына ошол энелерге барып, ошол мектеп окуучуларга көзүндө нуру чачырап, мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо мен дагы билим алат элем, окуйт элем деген көзүндөгү сезимдерин көрүп денең титирейт, урматтуу мекендештер. Мына ошол окуучуларга барып, колубуздан келишинче форма жактарынан жардам берип, азыр келип усталардан кабар алып турган чагыбыз. Келиңиздер, биргеликте сапарлаш болойлу. Мына эми мен ушул ишти Кудай буйрса күнүмкүсүн күндө отчет кылып берип турам. Бирок бүгүн кечке амал мен Ошко сапарга чыгып атам. Эртең Кудайым буйрса Ош областында болом. Ошто иштерим бар, кайрымдуулук иштерим. Андан нары жагы Баткенге чакыруу болуп атат. Баткен областына эртең кечке амал жолго чыгабыз. Бүрсү күнү жума күнү иншалла Баткенде кайрымдуулук иш сапарыбыз бар. Жума, суббота күнү Баткенде болобуз. Эгерде маселе болсо, балким сунуш болсо, балким сүйлөшүү сөздөр болсо, балким иш сапарга биргеликте ниет болгон болсо, байланышыңыздар түзмө-түз. Кудай кааласа биргеликте ушул иштер жасайлы. Барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе мен азыр дагы бул ишти калган жагын көргөзүп берүүгө аракет кылам. Мына иштер ушундай жасалып атат. Мына кече кээ бир инсандар комментарий жазып атасыздар. Ишке карап атасыздарбы, кандай болуп атат, кыйшак уруп атабы, түз уруп атабы деген ушундай болуп атат. Бул инсандар иштин башын баштаганда эле мен ишенгем. Бул инсандар дагы Кудай деген инсандар экен. 5 убакыт намазын окуган улуу эле инсандар, усталар, өзүбүздүн ишенген усталарыбыз иштин башын көрүп эле ишеничтүү болгон. Кудайга шүгүр. Дуал кирпич түздүгү түз эле урулуп атат, көрүп атасыздар. Бирок бул кирпич ушул бойдон калбайт, шып алат ичи сырты. Азыркы кирпичтер ар бир заводдо жакшы чыкпайт, подрашивкага даяр эмес. Баары бир шыбаш керек. Бирок түздүгү Кудайга шүгүр, көз алдыбызда жакшы эле көрүнүп атат. Өздөрү шыбайт. Өздөрү үстүн жабат. Өздөрү Кудай кааласа ушуну да күйчап бүтүрөбүз деген жакшы убадалашып сүйлөшүүбүз бар. Кудай кааласа өздөрү шыбаганга ылайыктуу кылып мына өздөрү дубал урушту. Калганын да өздөрү кылышат иншалла. Баары жакшы, кыжалат болбоңуздар, сарсан болбоңуздар. Бул ишти эптеп эле кылып атат, эптеп эле жасап атат дегенден алыспыз, урматтуу мекендештер. Сиздер да алыс болуңуздар. Анткени сиздердин аманатыңыздар менен болуп аткан ар бир ишке мен ушундай тыгыз, жакшы, такыр багандай көңүл буруп, сиздердин ар бир сомдогу аманатыңыздарды текке кетирбестен пайдалуу жакка жумшап, анан жөн эле кылып эптеп, септеп эле кылып койбостон биздин Ак ниет аманат фондуна эртең сөз тийип калбасын деп иштин ар бир ишке көңүл буруп, жакшына кылып атабыз, урматтуу мекендештер. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бааңыздарды бериңиздерчи. Анан кемчиликтер болсо айтыңыздар. Албетте ар бир инсанда кемчилик болот. Эч бир пенде кемчиликсиз пенде жок. Жада калса бизден кылымдар мурун жашаган биздин ата бабаларыбыз, жада калса падышалар дагы катачылыктар кетирген. Урматтуу мекендештер, бул чындык. Анан баардыгы эле тегиз болбойт. Ошол кетип аткан кемчиликтерди түздөөчү мына сиздерсиздер. Биздин күзгүбүз мына сиздерсиздер. Биз ар бир сын пикирлерди туура кабыл алабыз. Эч качан ойлобоңуздар. Медерге катуу сөз айтсам, көңүлүн алып капа болуп калат деп. Ар бир сөзүңүздөрдү айтып туруңуздар. Туура эмес басып атсак, туура эмес жүрсөк, иш туура эмес болуп атса, урматтуу мекендештер, эгерде күйүп атсаңыздар, чыныгы калысыңыздарды, калыстык сөзүңүздөрдү айтасыздар деп мен ишенем, урматтуу мекендештер.
атсаңыздарчы. Эгерде мына ушул үйгө кимде-ким салым кошуп жардам берем деген болсо, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун WhatsApp эл сом байланыш номери бар. Бир эле номер кызматта, күч кызматта. 705 менен 33 77 90. Эгерде сыртта жүргөн болсо плюс 996 Кыргызстан коду. 705 менен 33 77 90. WhatsApp'тагы бар, эл сомдагы бар, байланышсаңыздар да болот. Жана биздин Сбербанк картабыз бар. Мен ал картаны темага жана комментарийга коем. Андан башка дагы фонддун реквизиттери бар. Эгерде ушул Америкадан, Кореядан, башка жактан салам деген инсандарга ыңгайлуураак ошо биздин фонддун реквизиттери бар. Ошол жака салып, аманатыңыздар жөнөтүп, анан бизге WhatsApp номерибизге чегин жөнөтүп, аты жөнүңүздөр жазып, кайсыл жактан которгонуңуздар жазып, аманатыңыздар кимге экенин жазып, баарын жөнөтүп койсоңуздар аябай жакшы болот. Буга чейин биздин Сбербанк картага канчалаган инсандар 100 сомдон, 50 сомдон, 500 сомдон, 1000 сомдон жардам берип атат. Мен мына кече бир ишканадагы балдар эсимен чыгып атат, мага айтышты эле. Ишканадан бир мекендештерибиз 5000 рубль салды. Мен айтып кетейинчи буга чейин жардам бергендерди. Андан башка мен азыр китебим жанында жок болуп атат, баарын китепке жазгам. Андан башка мына кече күнү Бишкектен дагы бир карындаштарыбыз, өткөндө эле жардам берген карындаштарыбыз дагы да жардам берем деп атат. Кыскасын айтканда, көптөгөн инсандар колубуздан келишинче жардам беребиз деп байланышкан инсандар көп. Мына ошол инсандар катары сиздер дагы себепчи болуп калыңыздар. Байланышыңыздар. Жардамды бир гана акчалай же материально жардам берүү эмес. Эгерде сизде бүгүн мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, жакшы сөз айтып, жылуу сөз айтып, морально жардам берсеңиз дагы болот. Эгерде ал дагы колдон келбеген болсо, урматтуу мекендештер, мына ушул видеону поделиться кылып, класс басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуз. Балким кимдир жүрөгү мээримге толгон, кимдир бирөөнүн колуна ушул видеолор түшүп, ошол инсандын жардам берүүсүнө сиз себепчи болуп калышыңыз толук ыктымал. Эгерде аны да кыра көрө албасаңыздар, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшкүңүздөр да келбесе, аны дагы колдон келбесе, анда эмесе, урматтуу мекендештер, ниет кылып коюңуздарчы, ушу ниет кылып. Кудайдан дуа кылып суранып коюңуздарчы, ушул иштер бүтүп кетсин деп. Мына ошол колдон келер чыгар балким. Ниет кылып койсоңуздар, ошол ниетиңиздерди Алла Таалам берет. Алла Таалам ошол ниетиңиздерге жараша берет иншалла. Мен ишенем, кайдыгер карабайт бул иштерге эч ким. Балким кээ бир текебер инсандар, балким кээ бир бизди бүгүнкү күндө текеберленип көрө албай аткан инсандар бүгүнкү күндө кыйгач карап кетип атат, билип атабыз, анын баардыгын көрүп деле атабыз. Бул иштерге тетири карап аткан инсандар бар. Көрө албастыктар бар. Ушул иштер жылып кетип, медер болуп кетпесин, медер тим эле элдин астына укмуш чыгып кетпесин деп тетири кыйгач караган инсандар бар бүгүнкү күндө, урматтуу мекендештер. Бул кылып аткан ишибиздин максатын айтып коеюнчу мен сиздерге. Бул кылып аткан ишибиздин башкы максаты биз упай топтоо үчүн, желге көрүнүү үчүн, же мактануу үчүн, же бир туугандарды ушул жерге киргизүү үчүн, же башка маселе эмес, урматтуу мекендешим. Же кээ бир инсандар айтмакчы, жакында шайлоо келет, шайлоого карата упай топтоп атасың деген сөздөрдү угуп атам. Урматтуу мекендештер, мен мына ушул ишимден тайбайм. Мына ушул иш бардыгын таң калтырат. Саясатта отурган, артында креслосу бар, көкүрөгүндө төш белгиси бар инсандар дагы бул ишти кээ бирлери кыла албай чыгар. Мына ошол инсандар мүмкүнчүлүгү бар туруп ушул ишти кайдыгер карап атат, кылбай атат. Кылып аткан инсандарды колдобой дагы атат. Мына мен эмне үчүн ушул ишти тандап алгам? Эч кандай артында мүмкүнчүлүгүң жок туруп, бир жумушуң туруп, же бир креслоң бар туруп эмес, эч кандай мындай айтканда возможность жок туруп, аракет кылып, элге кандай кызмат кылса болоорун мен элге тастыктап көргөзөйүн деп жүрөм. Биринчиден. Экинчиден, бул кайрымдуулук нерсени кандай болоорун элге үлгү катары көргөзүп кетейин деп жүрөм. Кээ бир инсандар бүгүнкү күндө мактанып жүрүшпөйбү, бир аз кичине жумуштары менен элге мактанып. Алла разы болсун кылганынан, бирок кылганын чыгарып алып аткан инсандарды көрүп атабыз да. Биртке жардам берип алып, артынан ар балекеттерди кылып аткан инсандарды көрүп атабыз да. Мына ошол инсандар
ушундай иштерди көрүп ойгонсунчу деп атам, урматтуу мекендештер. Кайрымдуулук деген иш эмне экенин билсинчи деп атам. Кайрымдуулук иш деген бир мактануу менен эмес, көрүнүү менен эмес, же оозуңдан чыгып аткан шакылдап чыккан сөздөрүң менен эмес, урматтуу мекендеш. Мына ушундай иштериң менен далилдеп көргөз. Алланын ыраазычылыгын тап, урматтуу мекендеш, пенденин эмес. Пенде эч качан ыраазы болбойт. Пенденин үстүнөн ылдый алтын куюп үрсең да ыраазы болбойт. Урматтуу мекендешим, мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул биз айрыкча кыргыз эли, биз айрыкча кыргыз эли пенде жылкы мүнөз болот экенбиз. Убагында башына мүшкүл түшүп турганда жаныңа жалдырап тимелеп ооруңду ачтып ыйлатып келет тимелечи. Анан жемдеп багып карап койсоң жана жылкыдай кылып семиргенден кийин сени кайра тебет. Мына ушундай болот экенбиз, урматтуу мекендештер. Мына биз айрыкча, биз кыргыз эли ушундай болот экенбиз. Бирок мен ишенем, ушунчалык кыйналып турган кезде, ушунчалык сыздап турган кездеги сунулган кол, урматтуу мекендешим, эч качан унутулбайт. Мына сиздер сунуп аткан колуңуздарды Кудай кааласа ушул жерде жашоочу муктаждар эч качан унутулбайт. Түбөлүк унутпайт. Бул инсандар унуткан болсо, тарых эч качан унуттура албайт, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга мен ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Аллахым эки дүйнө бакыт берген болсун сиздерге. Сиздер колдоп, сиздер кубаттап, сиздер жардам берип ушул иштер болуп атат. Албетте жанагы айтып кеткен сөздөрүм бул кимге тиешелүү болсо сөз ээсин таап алат. Бардыгы бирдей эмес, мына ушу колубуздай эле 5 кол тең эмес. Ар кандай инсандар бар экен. Ошон үчүн баягындай көкүрөгүмдөгү өйүп аткан нерсени сиздер менен бир бөлүшүп кетейин деп тура көрдүм. Тура түшүнөсүздөр деп мен ишенем, билем, Кудай кааласа. Алла разы болсун, анда эмесе аябай көп сүйлөп койдум. Тура түшүнүңүздөр, иш боюнча дагы көрүңүздөр, кабар алыңыздар, караңыздар иншалла. Түз эфирди кош